नमस्कार आम समाज और संस्कृतिर आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत करुछि मो प्रदीप। आज आम जानिबा कटकर इतिहास संबंधरे। बारबाटीर इतिहास ओडिशार इतिहास सहित एपरी भावरे जड़ित होइछि जे गोटी को बाद देले अन्यटी भल रूपे बुझा जाए नाही। एही दुर्ग ओडिशार जातीय जीवनर केन्द्र रूपे बहु शत वर्ष धरी ओडिशार इतिहास को विभिन्न भावरे प्रभावित करिछि। कटक सहर जेतेबेले स्थापित हला ठीक सेतिकी बेले बारबाटी मध्य निर्मित होइथिला कि ना ए विषय संदेह करिवार कारण मध्य रहिछि। कटक नगरी नृपकेशरी स्थापन करिथिले ओ काठजोड़ीर पथर बंध मर्कत केशरी नाम अन्य उपादान मिलू नथिले मध्य एही किंबदंती को भीतिहीन बोली कही हेब नाही। मर्कत केशरी नामटी मादाल पांजीर कौनसी कौनसी पोथी मर्कट केशरी रूपे देखा जाए। मर्कत बोली कौनसी शब्द नाही। शब्दटीर प्रकृत रूप हेउछि मरकत। एणु उत्कलर कौनसी राजा मर्कत बा मर्कट नाम बहन करिथिबा कथा संभावना भीतर को आसु नाही। मादला पांजीरे थिबा अति पुरातन राजा मानक नाम मान बहु भावरे विकृत मध्य होइछि। मर्कत बा मर्कट नाम मध्य एहिपरि गोटिए विकृत नाम बोली धरागले असंगत हेब नाही। भौम राजा मानक ताम्र शासन गुड़िकरू जणा जाए जे सेमानंकर जणे आदिपुरुषंक नाम थिला उन्मट केशरी। संस्कृत उन्मत शब्दर प्राकृत रूप हेउछि उन्मट। एही उन्मट केशरी नामटी जनश्रुति चली आसीथिबा बेले मर्कट केशरी रे परिणत होइथिबा अत्यंत संभव। उर्नट केशरी अष्टम शताब्दी रे राजत्व करिथिले। अतएव अष्टम शताब्दी बेलू किंबदंती अनुसार कटक सहरर स्थापित हो सारिथिला। कटक सहर रे थिबा प्राचीन कला और स्थापत्य मध्य एही सिद्धांत को बहु परिमाण रे समर्थन करिथाए। कटक सहर रे वर्तमान कौनसी अति प्राचीन मंदिर नाही, किंतु केतक मूर्ति और केतक प्राचीन मंदिरर भग्नावशेष इतस्तत विक्षिप्त भावरे पड़िथिबार देखा जाए। एगुड़िक मध्यरु जेउ गुड़िक सर्वप्राचीन सेगुड़िकरे भौम राजत्वर कलार विशेषत्व स्पष्ट भावरे देखा जाए। अतएव भौम राजत्व काल कटक सहरर स्थापित होइथिबार सिद्धांत असंगत बा अमूलक नुहे। मादल पांजीरे वर्णित अछि जे गंग वंशर स्थापयिता चोड़ो गंगदेव ओडिशा दखल करिबा संगे संगे जो पंचकटक अधिकार करिथिले सेथि मध्यरे वाराणसी कटक थिला अन्यतम। 1822 ख्रीष्टाब्दरे स्टालिंग साहेब मादल पांजीर जो पोथी व्यवहार करिथिले सेथिरे एही कटक बा दुर्गर नाम थिला वाराणसी, किंतु परवर्ती काल रे पांजीर अन्यान्य पोथीरे एही नामटी वाराणसी रूपे देखा जाए। एथिरु यहाँ ही प्रतिपादित हुए जे प्रकृत नाम वाराणसी वीराणसी और बाणरासी एही दुईटी अपभ्रष्ट नाम सृष्टि होइथिला। एथि मध्यरु वीराणसी नामटी कालक्रमे बीडाणसी रे परिणत हेला ओ बाणरासी नामटी मुसलमान ऐतिहासिक मानक विवरणी रे बेनारस रूपे धारण कला। से जहा हेउ मादल पांजीर विवरण को जदि विश्वास करा जाए ताहाले स्वीकार करने को हेबो जे 1112 ख्रीष्टाब्दरे चोड़गंगदेव ओडिशा दखल करिबा बेले वाराणसी दुर्ग अवस्थित थिला। अतएव ए दुर्ग गंग राजत्व पूर्वरु अर्थात सोमवंशी केशरी राजा मानक अमलरे निर्मित होइथिबो। गंगवंश पूर्वरु जे वाराणसी दुर्ग अवस्थित थिला यह खाली मादल पांजीर किंबदंती नुहे, गंग ताम्र शासनरु मध्य प्रमाणित हुए। कटक निकटस्थ नागरी ग्रामरु मिलिथिबा ताम्र शासनटी रे अनंग भीमदेव 1151 शताब्द बा 1230 ख्रीष्टाब्दरे अभिनव वाराणसी कटकरू
ଭୂମିଦାନ କରିଥିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ 1229 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଅମଳରେ ବାରାଣସୀ କଟକ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ବାରାଣସୀ କଟକ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିରେ ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ବାରାଣସୀ କଟକ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଯେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାରାଣସୀ ଦୁର୍ଗ ଏହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଓ ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। କଟକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଗର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ନାମ ଥିଲା ବାରାଣସୀ କଟକ ଓ ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ଥିଲା ବାରବାଟୀ କଟକ। ବାରାଣସୀ କଟକ ପ୍ରାଚୀନତର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂଗର୍ଭ ଛଡ଼ା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କେତେକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଛି। ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ତ୍ରିକୋଣାକାର ସ୍ଥାନଟିରେ ସାମରିକ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବାରାଣସୀ ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ବିଡ଼ାଣସୀ କଟକ ବା ଖାଲି ବିଡ଼ାଣସୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲା ଓ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗାଞ୍ଚଳ ବାରବାଟୀ କଟକ ବା ଖାଲି କଟକ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗ ବାରାଣସୀ ଓ ନୂତନ ଦୁର୍ଗ ବାରବାଟୀ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ କଟକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରାଚୀନ ଦୁର୍ଗ ବାରାଣସୀ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା ଓ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ବାରାଣସୀ ଦୁର୍ଗ କେଶରୀ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ରାଜା ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ନାମ କାହିଁକି ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକ ହେଲା ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। କଟକ ସହରରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବାରାଣସୀ ବା ବେନାରସ ସହରରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଓ ବିଶ୍ୱନାଥର ଅର୍ଥ ଏକ, ଅତଏବ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କଟକର ଅଧିପତି ଦେବତା ଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବାରାଣସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବାରାଣସୀ ଠାରୁ ଏହାକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ବରେ ଅଭିନବ ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ଯୋଡ଼ା ଦିଆଗଲା। ଏହି ତ୍ରିକୋଣାକାର ସ୍ଥାନଟିରେ ଦୁର୍ଗ ବା କଟକ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମଟି ହେଲା ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନାମଟାକୁ ସୁବିଧା ସହକାରେ କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାରାଣସୀ, ବିରାଣସୀ ବା ବାଣରାଶି ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କଟକ ସହରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଡ଼ାଣସୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 1229 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକରୁ ଭୂମିଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହି ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ସେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରବାଟୀର ଆକାର ପ୍ରକାର କିପରି ଥିଲା ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗଙ୍ଗବଂଶ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଭୋଇବଂଶ, ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ, ପଠାଣ, ମୋଗଲ, ମରହଟ୍ଟା ଓ ଇଂରେଜମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଗଲେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜବଂଶ ଅମଳରେ ବାରବାଟୀର ଆକାର ପ୍ରକାର କେତେକ ପରିମାଣରେ ବଦଳିଥିବା ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସ୍ଥାପୟିତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବାରବାଟୀରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସାନ ଭାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜା ହେବାରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ହମ୍ବୀର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ବାରବାଟୀରେ ଅବରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହମ୍ବୀର ଦେବ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟ ବାରବାଟୀ ଦଖଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବେଶୀ କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିନଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବଙ୍ଗର ନବାବ ସୁଲେମାନଙ୍କ ସେନାପତି କଳା ପାହାଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିହତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ବାରବାଟୀ ମୁସଲମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ହେଲା। ଅଙ୍ଗନ ବାବା ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସୌଲତ ଜଂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଦ୍ରୋହ ହେବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ବଙ୍ଗରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ବାରବାଟୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। 1701 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସୂତ୍ରରେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ ଓ କଟକକୁ ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରବାଟୀକୁ ପ୍ରଧାନ ଦୁର୍ଗ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏଣୁ 200 ବର୍ଷରୁ କିଛି ଅଧିକ କାଳ ପରେ ବାରବାଟୀ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ମୁସଲମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମସଜିଦଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। ହାରକୋଟ ସାହେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଦଖଲ କଲେ। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଏହି ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଗସ୍ଥିତ ମରହଟ୍ଟା ସୈନ୍ୟ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କୂଟନୀତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦଖଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଭାନୁଜୀ ପଣ୍ଡିତ, ହରିବଂଶ ରାୟ, ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଓ ବାଲାଜୀ କୁଁୱର ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚ ମରହଟ୍ଟା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଯେ ବିଶେଷ ତତ୍ପର ଥିଲେ ଏପରି ପ୍ରମାଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନଥିପତ୍ରରୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅମଳରେ କଟକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହୋଇ ରହିଲା, ମାତ୍ର ବାରବାଟୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଗର ବହୁ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ PWD ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲା। ଫଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟର, ବତୀଘର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ରାସ୍ତା ଓ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାରବାଟୀର ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କଥା ଟୟନବୀ ସାହେବ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆବୁଲ ଫାଜଲ, ମୋଟି, ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ଓ ହାରକୋଟ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଲେଖାରୁ ବାରବାଟୀର ଆକାର ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ କଥା ଜଣାଯାଏ। ବାରବାଟୀରେ ଗୋଟିଏ ନବତଳ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତୂପ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଏହି ନବତଳ ପ୍ରାସାଦର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ। ଏହି ସ୍ତୂପଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ନବତଳ ପ୍ରାସାଦର କେତେକାଂଶ ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଓ ଖୋଦନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଆକାର ପ୍ରକାର ଜାଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲର୍ଡ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମୋଟି ସାହେବ କଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ବାରବାଟୀ ଦେଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗଟି ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଓ ମୋଟିଙ୍କ ପରି ବୈଦେଶିକ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ତାହା ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜାଙ୍କ ୱିଣ୍ଡସର ଦୁର୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହାରକୋଟ ସାହେବଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବାରବାଟୀରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତ ଥିଲା 35 ଫୁଟ ଓ ଏଥିରେ 30 ଫୁଟ ଗଭୀର ଜଳ ରହୁଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଚଉଡ଼ାର ପୋଲ ଥିଲା ଓ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଗଲେ ପ୍ରଧାନ ଫାଟକରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଅଣଆଲୋଚିତ ବିଷୟ ସହିତ ଦେଖାବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।